سلامونه پخیرونه پخیر علی پخیر رمضان ته خدای دې وکړي چې تاسو روزه تر دې وخت پورې ښه تېره شوي او دې نه پس زموږ د پخیر رمضان چې دی نو څه ورته وي چې ډیوټي ده چې تاسو روزه ښه تېره شي نن بېلابېل میلمانه تاسو لرو او ظاهره خبره د روزه ده یو خو په اسلام آباد کې نه پوهېږم چې ویدر داسې شوی دی یا څه وجه ده د ډېرو خلکو سکین چې کوم دی هغه ډراینس ډېر زیات شوی دی هغه موسچر کم شوی دی که څه بلا خدا نو هغې وجې نه نن موږ چې کوم دی نو پروګرام کې سکین ډاکټر هم راوښتی دی صحیح ده او هغې سره به هم خبرې اترې کوو تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستلی شي مفتي صاحب به هم وي هغې سره به هم د روزي ځینې مهم ټاپکس چې کوم دي هغه به ورسره ډسکس کوو تاسو هم په دې پروګرام کې کال کولی شي تپوس کولی شي د سکین ډاکټر به نن موږ سره چې دی وي نو تاسو که د هغې سره ریلیټډ څه پوښتنې نو هغه موږ سره شریکولی شي لیدونکو او د ټلیفون نمبر تاسو ته پسند ښکاري ما د بیا ویلو ضرورت نشته دی ښه لیدونکو زه تاسو سره د پروګرام په شروع کې حدیث شریف شریک کوم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی د مسلمان په مسلمان باندې 5 حقونه دي د سلام جواب ورکول د مریض عیادت کول د جنازې سره تلل دعوت قبلول او پرینجې هغه چې کله وایي که نه چې الحمدلله د هغې جواب ورکول ښه لیدونکو عمدې سره تاسو معلومه راز زموږ پروګرام کې د کوکینګ سیګمنټ هم شته ترسکون ته ځو او ګورو چې په ترسکون کې زموږ کم شیف دی هغه څه کوي جی جناب السلام علیکم वालेकुम सलाम जी क्या हाल है कैसे हैं आप जी अल्लाह का शुक्र आप कैसे हैं मैम अल्लाह का करम आप बताएं आप क्या बनाएंगे आज कल तो बहुत मज़े का आपने फूड बनाया था थैंक यू मैम हाँ वो जो शेक था जिसमें आइसक्रीम और वो हाँ पनैनी बनाई थी आपने वो भी बहुत मज़े की थी और जो शेक आपने बनाया था वो भी बहुत टेस्टी था वो बहुत इनर्जेटिक था मतलब ये कि अगर आप खाएं क्योंकि अब एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है रमज़ान में ना तो वो बहुत मज़े का था। अच्छा मैम आज मैं बनाऊँगा चिकन चिली ड्राई जिसके लिए हमें चीज़ें ज़रूरत होंगी ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं मैं बता देता हूँ ये चिकन स्लाइस चिकन कटिंग में काटना है फिर ये 160 ग्राम मतलब एक डिश के लिए बहुत होगा। उसके बाद हमें चाहिए क्रश चिली फ्लेक्स 1 चम्मच इसके लिए बहुत मतलब टीस्पून एक। उसके बाद गार्लिक ऑस्ट्रिच सॉस सोया सॉस चिकन पाउडर क्रश पेपर जिंजर एंड लेमन जूस ये चीज़ें चाहिए ये चीज़ें इसको बनाने के लिए चाहिए होंगी। और तरीका क्या है? उसके बाद मैम हमने सबसे पहले आग लगा लेनी है चूल्हे को पैन गरम करना है ऑयल डालना है उसके अंदर फिर सबसे पहले गार्लिक थोड़ा सा हल्का सा सौते करना है। उसके बाद हमने जिंजर डाल देनी है ग्रीन चिली डालनी है और थाई रेड चिली एक स्पेशल मिलती है इसके लिए जो चिकन चिली ड्राई के लिए ख़ास होती है वो टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका। फिर उसके बाद हमने चिकन इसके अंदर डालना है चिकन डालने के बाद थोड़ा उसको सौते करके स्टर फ्राई करना है स्टर फ्राई करके उसके बाद हमने ये वेजिटेबल डालनी है फिर उसके बाद क्रश पेपर क्रश चिली ये स्पाइसेस सारे जो मैंने बताए हैं ये डाल के इसके अंदर ठीक है उसको तकरीबन 2-3 मिनट स्टर फ्राई करना है। स्टर फ्राई करने के बाद उसको हमने डिश आउट करना है और वाइट राइस के साथ हमने सर्व कर देना है। इस तरह से ये मज़ेदार डिश तैयार हो जाती है। जो ऑयल की आपने बात की तो इसमें ज़्यादा ऑयल डालते हैं या कम? नहीं बराबर मकदार में डालें ज़्यादा डालेंगे तो ऑयली ज़्यादा हो जाएगी अगर कम डालेंगे तो खुश्क रहेगी मज़ा ड्राई होगी मज़ा नहीं। रूह अफ़ज़ा में आज आप कुछ लेके आए हैं? जी मैम इंशाल्लाह मैं आज रूह अफ़ज़ा में एक लेमन के साथ एक ड्रिंक्स आपको बना के दूंगा। प्याज भी बहुत लगी है आई एम श्योर कि बहुत अच्छी रहेगी हमारे लिए इंशाल्लाह। लास्ट में वो रूह अफ़ज़ा लेमन के साथ एक ड्रिंक्स बना के दूंगा हाँ रिफ्रेशिंग होगा आई एम श्योर। इसके बाद हमने एक वफ़ल जो कैस पास के वो दूसरे शेफ़ हैं मेरे साथ वो इंशाल्लाह वो बताएंगे जी। मैं ये केक एक्सप्रेस हमारा एक ब्रांड है ब्रांड तो है इंशाल्लाह बनाना चाह रहे हैं लेकिन उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो ये उसकी डिश है चिकन चिली ड्राई ये मैं वो बना रहा हूँ। उसके बाद कैस पास तो एक ब्रांड है आपको पता ही है वो उसका जो दूसरा शेफ़ है वो वफ़ल बनाएगा इंशाल्लाह। ठीक है लिदनको हमने से रिपोर्ट शांति ब्रेक अलू द ब्रेक नोस्ट चिराजू ने जमंगा बेलाबिल मेलमाना बदलता मंग सर नासवी बखैर रमज़ान सरोज़ है। لیدونکو یو ځل بیا په خیر علی په خیر رمضان ته لیدونکو د پروګرام په دې برخه کې چې کوم ملما زما سره دا وخت ناست دی هغې سره زما ملاقات په کابل کې شو هغې د افغانستان د زموږ چې کوم افغان سیک کمیونټي د هغې سره تعلق دی ما سره ناست دی ډېر ښایسته سندرغاړی او ډېر ښایسته انسان سونی سنګ ستړی مه شئ
ستړی مې ستاسو السلام علیکم تاسو وعلیکم سلام او ډېر وخت بعد ما تاسو ولیدل ډېر شاید وخت بعد، دوه درې کال وسو ډېر خوشاله سوم تاسو لیدل نه ډیره مننه ته څنګه ته په خیر راغلی پاکستان ته خیر دې نصیب سي ژوندی دی څنګه دې ستا مورکۍ ښه ده او ټول خیر خیریت دی شکر کزن دې خو- دې ټول ښه دي خدای فضل دی زما کزن خو تاسو ته راغلی دی راغلی دي او مورجانه ته مې ویلي و چې نجیبې ته زم ډېر ډک ډک سلامونه تاسو ته ویل او تاسو مې ډول تم تاسو ته ډېر نو ښه خدای ډېر وکړي چې تاسو هم په خیر اوسئ او ډېر ډیره زیات مننه خوشاله دا د روژې نه مخکې راغلی وې که نه د روزې نه یو 3 ورځې مخکې زه راغلی وم واو صحیح صحیح ولې چې دلته روژه ده نو دا ته چې په روژه کې سفر څنګه وي سخت که آسان ځکه چې ټول خلک خوراک نه کوي که نه نو تاسو څوک پرېږدي چې تاسو خوراک وکړئ که نه تاسو هم زموږ سره روژه نیولي هسې خو کوم خلک مشکلات نه لري ځکه ټول پوهېږي سکان چې دا روزه نه لري او دا هم خلک ډېر زیات پوهېږي سکان چې دا د خلکو ډېر خپل مسلمانانو وروڼو سره ډېر صحیح تعلقات لري او احترام کوي او دوی په مخ کې سم نه خوري البته زما مورجانې یاد په خیر اوس په هېواد کې هم نسته او تر څو چې زمات نه کېدل دوی په کور کې ماشومان دپاره هم ډوډۍ نه جوړوله ځکه چې دا د ډوډۍ خوشبو هلته همسایه ته ورنسي او دوی زړه ونسي اکثرت په کورونو کې خو څوک عملهداري یا چې کوم ماشوم یا چې کوم شیدې ورکوي د دوی زړه ونسي بالکل بالکل همداسې نه بالکل داسې یو داسې چې کومې څنګه چې روژه دي که نه هر شي ته به زړه کېږي او اس خو بیا داسې که د څه پخلي بوی راشي نو سړي لوږه نوره زیاته شي بالکل بالکل دا خبره خو صحیح ده دا خو ډېره اصل کې زما خو ستاسو د سیکانو د کمیونټي سره ستاسو د وجې نه ډېر ښه تعلق په دې جوړ شو چې زه ګردوارې ته څو راغلم او تاسو سره چې څومره ما کتل پاکستان کې د درې سیکان زموږ چې کوم دلته پاکستاني سیکان دي هغوی سره زما نو دې کې خو شک نشي چې تاسو ډېر بختور خلک یې بختور مې ډېر لکی یاستئ تاسو چې ډېر مینهناک با احترامه او امن پسند خلک او بالکل ژوندی دا خو ټرو ده دا راته وایي چې په افغانستان کې یا کابل کې د روژې څنګه پروګرام خلک څنګه روژې هلته کې لمانځي او تاسو کله د مسلمانانو د افطاریانو کې برخه اخیستې ده تللی یاستئ سال فی سال کې و بالکل څنګه چلته روزه شروع کېږي او زما پلار خدای وبخښي جنتونه نصیب کړي اوس دنیا کې نسته تاسو هغه سر لیدلی وی او روزه چې څنګه شروع کېږي افطاري ته موږ خپله په ګردواره کې چې کوم همسایګان د ګاونډیان د افطاري موږ دوی ته تیارول او متاسفانه چې سخت کال خو زه دلته یم انشاءالله چې شاید د ما نور کمیونټي والا دا به کړی یم او تقریبا د افطار نه په مخ کې د خرما موږ توزیع کوو خلکو ته اوبه رااخلو داسې نه دی چې دوی خلک د موږ اوبو خیرات داسې شیانو دپاره ضرورت لري کله چې د روزې ټایم وي بازارونه اکثرت وخت وختي بندېږي او چا سره کوم داسې نه وي په عین لار کې اذان به ورته ورکړي او په د دوی د روزه مات سي دوی حساب کتاب کې موږ زیات برخه نیسو او اکثرت روزه ماتو کې همسایګان موږ غواړي او موږ دوی غواړو نو بس دواړه سره ښه سلیبریټ کوو ښه خوند کوي ډېر ښه ډېره ښه دا راته وایي چې ستاسو په دسترخوان باندې یعنې افغانستان کې روژه ماتي کې دلته کې خو چانه چاټي سموسې پکوړې افغانستان کې خلک زیاتره روژه ماتي کې څه شي باندې زیات ضرور کوي چې اوسي دا خبره خو په افغانستان کې شاید لږ ډفرنټ وي ځکه چې هلته پکوړې او سموسې دا شیان خلک کم اشنایي لري او موږ خپل چې څنګه روزه ماتي اورو اول خرما او د جوس وغیره لیمو دا شیان هغه نه علاوه بیا موږ دلته ډېر اکثرت خلک منتو جوړوي بولانیان پخې ډایرکټ مین کورس ته ځي که نه دا دلته کې خو داسې داسې اول شربت سي یا په هغه باندې سم نس ځان ته وپړسوي په چوړو باندې چانه چاټ دې شیان پکوړو باندې بیا هغې نه پس یو 2 ساعته بعد بیا ډوډۍ خوري او کابل کې داسې کابل کې بولاني خامخای بولاني خامخای منتوي قابلی پلوی او یا چې داسې چوپان یا داسې ازبک پلو دا شیان زیاتي غوښې مطلب هلته زیات استفاده کېږي د غوښې خبر دی خو زموږ اشپزخانه کې کوکینګ کېږي او موږ ورځو وسیم خواته جی وسیم تاسو کوکینګ شروع کو څه کوئ موږ سره لږ شیئر کړئ پلیز जी नजीबा मैम मैंने स्टार्ट कर लिए चिकन चिली ड्राई मैंने अभी इसको पैन में डाल दिया है तो इसमें मैंने रेड चिली थाई रेड चिली डाली है उसके बाद मैंने ग्रीन चिली और चिकन श्रेडेड काटा हुआ था उस पैन में मैंने डाल दिया है तो अभी इसमें मैं स्पाइस ऐड करूँगा ये चिकन पाउडर है ये तकरीबन ½ टीस्पून मैंने ऐड कर लिया है ठीक है उसके बाद ये है सोया सॉस ये तकरीबन ½ टीस्पून ये भी मैंने ऐड कर लिया है उसके बाद ये ऑस्टर सॉस है ये थोड़ी सी ज़्यादा मकदार में जाती है इसका टेस्ट जो है ना अच्छा होता है ये तकरीबन 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए ठीक है मैम उसके बाद थोड़ा सा इसको मैंने ऐसे स्टर फ्राई करना है
ताकि ये जो सॉसेस chicken के है, अंदर मिक्स हो जाएं। ये बॉइल्ड है या नहीं? चिकन ये स्ट्रेट फ्राइड किया हुआ है, पैन में स्ट्रेट फ्राई किया है। बॉयल तो खैर नहीं कर सकते इसको, फिर उसका टेस्ट उस तरह नहीं रहता, लेकिन ये है कि पैन के अंदर हम स्ट्रेट फ्राई करते हैं तो उसका थोड़ा टेस्ट मतलब सही रहता है। उसके बाद हमने इसके अंदर ये लेमन जूस ऐड करना है, ओके, तकरीबन 2 चम्मच, 2 टीस्पून, 2 टीस्पून ये हमने ऐड करना है। थोड़ा सा खट्टा, स्पाइसी तो अच्छे और चम्मच साल्टी बड़ी किताब से नींबू जूस वाचा है। इसका टेस्ट होगा। खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। जी मैम। मुझे और सोनी सिंह को भूख लगी है। मुझे तभी अभी भी भूख लगी, मुझे तभी से भूख लगी है इसकी ना? खुशबू से। सोनी सिंह जरा सोई छी आया द सिखानो को मजहब के हम रोजा निवल शता रोज़ा निवल लगे संगे जे जमंगा इसवी खलक दी अगी हमरो अगी सलवी खरूजी निसी कना زموږ روزه است سي مطلب دا سه نه د چسوک اتمن با چونی سي فرض نه ده او مطلب په افغانستان کې ډیر کسان نیواله او داس نه روزه نیول دوی په سلوي سات کې 2 ساعت خوراک کول نور 22 غنټې د دوی روزه اته له کورونه وتل دوی تمام ورځ دوی په خیرات او په زکات او داشان کې مصروف وي یا چې په کور کې وي نو د نور څه کار نه دومره خبر نه لرم ځکه چې مو خو کچې ګرځېدل یم ټول بارې واته ګرځېدل او په افغانستان کې غټ شوی او الله تعالی کلتور معلوم دی نو ځکه چې داسې لکه نور د نړۍ مسلمانان کلتور د شان لګ نور خپل هیوادونه نه بغیر فرق کوي سیم دغه سکانو هم د صحیح چې مذهب یو مذهب دی البته مطلب یو نیم کلتورونه فرق کوي نو د افغانستان کې کوم تاسو کتلې اغلته څنګه خلک اغلته سلرویس غنټه فکس دوی روزه نیول او سلرویس غنټه کې 2 ساعت دوی خړل او نور 22 غنټه مکمل دوی روزه او روزه او هغه ټایمینګ د خوراک وخت به څه وخت د خوراک وخت تقریبا څنګه چې تاسو افطار کیږي هغه نیم ساعت بعد تر مطلب هغه نیم ساعت بعد یعنی 2 ساعت بعد چې خوراکو کې 2 ساعت بعد دوی نه خوري به بچ نه خوري ایسه ښه سونی سنگ دا ته وایي چې دغه روزه چې نیول دا تاسو ویل چې په سکانو کې روزه نیول کېږي خدا فرض نه ده کني سي صحیح ده کنه نسی هم خیر ده مشکل نشته مشکل نشته ده کنه نو تا کله دا کوشش کړې ولما کله نه کړه تاسو کور کې چا دا کوشش کړې دی روزي زما په خیال زما پلارجان یو نیم روزه نیول زما مورجان نیول کله او ما تر اوسه داسې کوشش نه ده کړې مطلب لدې نه چې ما کاکاګانې اوس بار وادو کې نه دي نو هغه مشه نیول او یو زما کاکا خدای وبخښي په حادثه کې چې لاړ نو هغه خو بیخي روزه نه مس کوله ځکه چې خلکو سره ډېر تعلقات او ګرځېدل د دوی هغه ډېر زیات و د کابل هغه د شور بازار دغه کنه ګردواره وه د شور بازار ګردواره او هغه خو آباد د سونی سنگ په فیملی و د دې والد صاحب او تر سره زما ملاقات شوی و ځکه د هغې نه مخکې د ګورو نانک چې کومه سالګره وه کړې وه هغې له راغلم بیا په دویم ځل چې راغلم ستاسو د والد صاحب سره زما ډېره خبرې نه ماتې مې بل ځل بیا راځم بل ځل موږ تا ته بیا نه وایو متاسفانه بیا زما د هغې سره ملاقات ونه شو ځکه چې هغه د ګردواري حادثه چې کومه ده هغه بیا تقریبا یو 15-20 ورځې بعد و 15 ورځې بعد داسې حادثه وسو او تاسو راتلل ډېر خلک خوشحاله وو اولین ځل لکه چې تاسو سکانو سره ملاو سي هلته افغانستاني میډیا اولنۍ ځلو ټول د افغانستان په تاریخ کې په میډیا کې اول ځل داسې نه شوی چې هغه تاسو د افغان سکانو چې کوم ګردواره د هغلته لاړ شي رسومات او خوند خبره دا وه که تاسو ګورئ په هغې کې څومره ښه ښه میلمانه و شکریه بارکزی وه د سیاست نه استاد عظیمي صاحب و زموږ چې و هغلته مقصودي صاحب چې و هغه هم هلته کې ولی هوتک و او انارکلي خو اوس په هند کې د هغه هم ولا نو مثلا د مختلفو شعبو نه سپورټس نه مو د ټلویزیون نه هم خلک و او هر یو میر چې دی سندرغاړی هغه هم د مقریزو هغه هم و نو یو ډېر ښایسته ګیدرینګ و په د ګورو نانک په کلیزه باندې او موږ د دې چې کوم ګردواره و هغلته دوی پخلی څنګه کوي د دوی عبادت څنګه او دا خبرې او موږ ټول خو بس بیا د هغې نه پس زما او د ستاسو ملاقات نه وشو زه فکر کوم چې دا په 2019 یا 20 کې و هغه لاست هغه نه بعد بیا موږ ډېر زیات سرګردان سو کله واد ته کله واد نه بار کله بل چیرې کله بر چیرې اوس څنګه دی ستاسو خو اوس ډېر کم زه فکر کوم چې 300 کورنۍ پاتې دي که 400 یا 300 کورنۍ خو نه دي پاته تقریبا یو 140 کوره پاتې بس د عمره په افغانستان کې او ستاسو خو هم کارونه شوي کاناډا ته نو و څومره کسان چې د کارونه سوی دوی تللی دی لاړ دي هغه نه چې تاسو ته مې اول ویلي وو چې هغه تاسو راغلی وس چې دوی خلک ځي استه استه له د جنو د هغه وخت کې دوی تقریبا ډېر کسان لاړ
صحیح ده. نو دغه دیش کورنۍ چې کوم ګردواري کې د شور بازار ګردواره کې مونږ وو نو دا هماغلته دي که نه ځینې په هلمند کې په دې پکتیا دې خواته کې هم وله که نه نور زوی ولایتونو کې هم شته؟ نور زوی ولایتونو کې وو صحیح مطلب اوس نسته ټول ګرد کابل ته راغلی دي او د دې خپل هیواد کې دي نو نه پوهېږم چې دغه هلته خو دوه ګردوارې وي، یو دا وله شور یو په کارته پروان کې وو اوس کارته پروان ور فعال دی هلته هلته دي هلته ټول غونډه او ستاسو ګردواره نه ده فعال؟ یا خو فعال خو دي مطلب سوچ څوک نه ست وګران ځکه نو ټول کسان اوس ځکه چې ګردوارې خو ټول یو ګردوارې وو او د دې چې کوم سرپرستی کول زما پلار جان خدای وبخښي ټول او اوس صرف د کارته پروان ګردواره کې چې سلویش کورنۍ هلته پاتې دي ګډ ټول یو سره یو ځای دي ځکه چې کومه ګردواره ستاسو والد صاحب سرپرستی کوي هغلته هم ډېر خلک اوسېدل که نه؟ ډېر زیات خلک هلته خلک نه اوسېږي؟ اوس یې څوک نه اوسېږي ښه ځکه چې کوم کسان چې اوسېدو ټول د بهر کار وسو آسته آسته نو هغه هغوی ټول خارج ته لاړل. نو تاسو خپله هم اوس کارته پروان هغه ته لاړې؟ کارته پروان کې نو ستاسو دوکان هم و که نه؟ اوس زما سمساري یو دوکان اوس هم شته ښه او یو کوچنی غونډه بزنس وو مکوله هغه اوس هم شکر کوو خو چلیږي انشاءالله نو ګورو به دې باندې څه کېږي. صحیح ده. نو له خیره سره اوس دا راته وویل چې پاکستان کې څومره وخت دی له خیره سره نور اختر به موږ سره تېری که نه؟ یا دا تاسو چې څنګه ماته میسج وکړه که نه څنګه چې راغلم تاسو ته ویلي چې زه راځم تاسو ته انشاءالله او نن خاص تاسو ته احترام ته راغلم او انشاءالله چې دا له دې جنه خلاصم سبا سهار بېرته خپل هېواد ته ځم انشاءالله. ښه صحیح ده. نو بیا دا خو ګوره سوني سینګ چې ډېر ښایسته ښایسته سندرې هم وایي او زما یو پروګرام کې راغلی ویلي نو دا خو موږ وی چې دا به موږ د اختر پروګرام کې راغواړو یا اختر نه پس به ته راځې دا دومره زر ته ځې؟ انشاءالله چې دا ورسم بیرته ویزه ولګوم انشاءالله سل فصل کې راځم دلته ځکه زما کار هم دی او تاسو ته خو حتما راځم سل فصل انشاءالله الله خیر سره. ما چې سوني سینګ تله ماته مېره زما دا مخ ډېر پړسېدلی دی دې دپاره څه دوایي راوړ تا هغه دوایي راوړې ده؟ دوایي خو ما راوړې ده خو مطلب ما نه پېښور کې ده خو بل چا لاس به درته حتما ویلی ده ښه دا راته ووایه چې خوراک کې دې څه خوښ دي؟ ما په خوراک کې خو ډېر زیات زه قابلي پلو ډېر خوښوم او چوپان کباب خپله چې ښه پخولی شي؟ خپله چوپان کباب زه صحیح پخولی سم او قابلي پلو او هګۍ. صحیح. او اوس چې دی زه ځمه د کچن طرف ته ترسکون طرف ته جی کہاں تک پہنچے آپ کی کوکنگ؟ जी मैम चिकन चिली ड्राई तो मैंने रेडी कर ली है उसके बाद हमने सर्व करना है वाइट राइस के साथ ये मैं पैन में गर्म करूँगा उसके बाद मैं डिश आउट कर दूँगा चिकन चिली ड्राई के साथ बस ये डन हो जाएगा. ٹھیک ده. ښه لیدونکو د دې کوکینګ لا روان دی او سوني سینګ زموږ سره ناست دی خو یې ورکوټې شانتې بریک الم واپس راستانه کېږو په خیر رمضان سره اوسئ. جی ویلکم بیک ټو په خیر رمضان. کله چې ډېر زاړه دوستان ډېر وخت بعد ملو شي که نه بیا د هغوی خبرې نه ختمېږي نو زه زما ډېر محترم میلمه دلته کې ما سره ناست دی ډاکټر سلمان ډایمټالوجسټ او پلاسټک سرجن. جی ستړي مه شئ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ډاکټر صاحب تاسو ښه صحت ښه دی؟ الحمدلله. تاسو روژې څنګه تېرېږي؟ روژې بس ښه دي دا ښه ده لا ګرمي ډېره نه ده. لا ډېره نه ده که نه؟ ډاکټر صاحب لا خو شپږمه روژه ده ستاسو وزن خو ډېر ور کم شوی دی مخ هم ډېره ورکوټې شوې دی دا بس کې دا خو لا پوره 15 ورځې لا نورې پاتې کې څلوېښت. بالکل زه خپله هم همدې ته حیران یم چې په وروستو 15 ورځو کې مې ډېر زیات وزن هم لوس کو دا لا مونږ کار هم کم کړی دی اوس چې کار زیات شي نو بیا خو به کېدای شي نور هم په بیا به سړیوالي نو دا به وي بیا به اخره کې ځان پسې کاڼي تړو نو چې هوا مې یو نسي ښه ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه چې روژه کې راغلی موږ لم ټایم راکړو موږ غوښتل چې سکین او ښکلا داسې ده چې هر انسان غواړي چې هر وخت ښکاره شي یو خو په روژه کې خیر قدرتي داسې چې انسان عبادت او دا دغه کوي نو په مخونو باندې نور وي خو نه پوهېږم چې دا په اسلام آباد کې ده صرف که په پېښور کې هم داسې ده ډراینس ډېر زیات شوی دی سکین ډېر زیات ډرای دی د هر چا بالکل صحیح ده دا د دې روژو نه مخکې شروع شوی دی صحیح ده بیا چې روژه راشي ظاهره خبر د هغه ټایمینګ داسې چې د اوبو انټیک چې دی هغه ډېر زیات کم شي بالکل نو زه دا غواړم چې تاسو نه دا تپوس وکړم چې په روژه کې موږ څنګه کولی شو چې خپل سکین تر تازه وساتو بالکل دا چې تاسو ډېر قیمتي کوېسچن وکړو ځکه چې د دې پیسې به زه وروسته تاسو نه علم د دې روژه اوس راله داسې موسم ته چې کوم مارچ اپریل همیشه هغه موسم دی چې په کوم کې الرجي زیاتې
کوم کې ډراینس زیات وي جی. په کوم کې چې هوا چلی لګ نور خو زمونږ داسې انوایرمنټ دی موسم داسې دی چې لګاتار هوا نه چلی څنګه چې اوس کراچۍ کې وي خو اوس دلته داسې شو چې د مارچ اپریل کې دا شیزونه راځي بیا دغه سره د سکن ډراینس هم راځي دغه سره بیا چې روجه شي نو د خلکو اوبو انټیک هم کم شي ځکه چې مونږ که څومره هم زیاتې اوبه وڅښو که پوره بوتل اوبه هم څوک ختم کړي باډي هغه ودین 30 to 60 منټس وباسي ایگزیکټلی نو دې کې داسې ده چې د هغه خلک چې د چا عادتونه لږ ښه وو چې هغوی اوبه به لږ په ټایم څکلی منځ کې ګیپ ورکو هغوی ته فایده وي خو عادتونه کې بالکل نو اوس چې بیا دا رالل روجه راله نو روجې سره په کار دا ده چې سکن خیال دپاره خلک لږ مویسچرایزر ریګولر استعمالوي څوک چې بهر وځي هغه د سن بلاک ریګولر استعمالوي خپل ډایټ د لږ داسې کړي چې تاسو زمونږ پرابلم دا دی چې روجه خو الله پاک فرض کړی ده خو پته نشته چې پکوړې چا فرض کړي دي نو خلک پکوړې دومره ډېرې وخوري اویلي شیزونه دومره ډېر وخوري سره کړي په غوړو کې که نه هغه نو هغه چې تاسو ډایجسټ کوئ هغې دپاره تاسو ته زیاتې اوبه پکاري نو هغه څه غریب سکن چې لږ ډېرې اوبه ځان ته ساتلی هغه اوبه هم هلته ډایجیشن طرف ته لاړې شي ځکه اوورال د خلکو فیس داسې ډرای ډل او دغه شي روجې کې زبردست پوینټ دی نو که دې په ځای خلک لږ فروټس ویجیټیبلز فرش جوسز ته راشي تاسو کېدای شي ما له ایوارډ راکړي خو ایوارډ نشته دې روجه کې ما دا اراده کړې وه زه به نه پکوړې خورم نه به سمبوسې خورم به سره کړي څیزونه خورم دا اوس شپږمه روجه ده خدای دې وکړي چې تاسو روجه ماته کې پرهیز ونه کړم خو بدپریزي ونه کړم خو ما اوس پورې نه دي خوړلي او یس دغه خبره ده ماشاءالله همدغه مین ریزن دی مونږ دا خیالي چې اویلي شیزونه مونږ وخورو نو مونږ به زیات نه اوږې کېږو څوک نن سبا چې اوس خلک انټرمیټنټ فاسټینګ کوي خلک خپل ډایټ ته خیال کوي هغه یې هم نه اوږې کېږي بل دا موسم د یخنیانو نه د خلک یخنیانو کې اوږې کېږي بیا ګرمیانو کې خلک تږې کېږي دا خو هغې په مقابله کافي یو معتدل غونته کې موسم بالکل جی همداسې نو په دې کې چې لږ خلک ډایټ ته خیال وکړي تاسو فروټس والی فرش فروټس یعنې والی ډایټ چې دی د هغه په سکین باندې اثر شته دی ستاسو د خوراک په سکین باندې اثر دی صرف په کریمونو نه کېږي خوراک ټولو نه پیل اثر دی اوبو ورپسې دویم اثر دی دریم بیا ستاسو لایف سټایل دی لکه اوس یو سټرس چې دی د دې ډېر زیات کلوز تعلق دی سکن سره که چا په ځان باندې دا خبره سوار کړه چې یاره روجه ده نو هغه سړی به هسې ګډوډي ځکه چې هغه ته به نه به اوږې نه به تږې خو په هغه به هسې دا ټینشن وي چې یاره دا خو روجه ده زه داسې سټرس پورې تاسو خبر وکړه دا مخکې ورځو کې دا د پاکستان سیاسي حالات ډېر خراب دي نو ما به د ټویټر ته تلم خبرونه مې کتل نو ډېره به خفه کېدم وایي نو دا به داسې وشي وایي نو فلانې خان به زموږ وزیر اعظم وي وایي دا ورځ به هم راځي وایي اخره کې مې وی زمانه دا د ټینشن زه په ټینشن اخیستلو باندې څه کېږي که نه څه کېږي خو نه خو خدای دې هغه راپېښ کړي چې زموږ ټولو پکې خیر وي بیا مې ګوره افغانستان هم دی که نه بغیر وزیر اعظم نه چلیږي نه پاکستان هم چلیږي لایټر موډ کې دا خبره کومه که نه بیا چلیږي که نه نو ستاسو خبره چې سټرس نه دی اغوستل پکار که نه دا یو خبره ده چې تاسو د سټرس او د خوراک چې کوم دی د هغې ډېر تاثیرات چې کوم دی هغه په سکین باندې یا په مخ باندې ښکارېږي بالکل بل دې سره فزیکل اکټیویټي چې لږ شي نو هغې کې دا شي چې لکه اوس تراویح چې خلک په آرام په خپله طریقه باندې کوي تراویح کې دا چې تاسو ودرېږئ هم ستاسو فل ایکسرسایز د باډي کېږي بالکل صحیح چې څه تاسو خوړلی وي هغه ښه مزېدار ډایجسټ شي تاسو په سحري کې دوباره خوراک کولی شئ خو اوس چې بیا دومره هیوي چیزي اویلي شیزونه خلکو خوړلي وي نو په 20 چې په 40 رکعت تراویح هم نه هضمېږي هغې پسې چې څو پورې 2 کیلومیټره منډه نه وي بالکل صحیح نو دا ډایټ والا اسوسیشن چې دی دا ډېر زیات ضروري دی دې کې بیا چې اوس مونږ ته خلک راشي فار ایگزامپل ټریټمنټس دپاره نو چې که هغوی ته زه څه لیکم هم هغه داسې شي چې هغه اپلیکیشن ډېر ګران شي دوایانې موسټلی مونږ چې که 2 ټایمه کومه دوایي ورکوو نو هغې ډیوریشن 12 hours وي صحیح دی نن سبا روجې والا ډیوریشن چې دی هغه 12 hours نه زیات دی او چې کوم ټایم کې تاسو خوراک کولی شئ هغه 8-9 hours د دغه تراکوز شوی دی نو زه صرف هغه دوایانې خلکو ته ورکولی شم چې هغه once a day ډوزینګ وي صحیح او باقي کار چې دی هغه بیا کریمز نه به اخلو نو ځکه دې سره ضروري خبره دا ده چې خلک د خپل ډایټ امپروف کړي او لایف سټایل چې کوم دی هغه ډېر زیات امپورټنټ دی سوري څنګه ته موږ سره ناستې کتلې
یا تاسو سره ناست د ډاکټر صاحب خبر به اوریدل چې کوم شی ډایټینګ د پاره وایي خو موږ هم جیم شروع کوو ان شاء الله چې لیک ډایټ به ډایټ دا سونی سنگ او ډایټ او بیا بچ دینو دی سونی سنگ خیر مونږ نه روان دی دې دا ته چې دا نه چې ته کینیډا ته لاړ شي بیا مونږ هیر کې بیا وی چې زما یو خور وو کنه وا چې وکنه یا خدای ولکه چې تاسو ان شاء الله چې زما ستا خوري روړي خو بالکل دا خو تقریبا 3 کال کې چې مو تاسو نه ولیدل ما ټلیفون کې اړیکه درلود بالکل نو ان شاء الله چې ورسم بیرته اتمن راځم انډیا ته هم ځي کنه نو انډیا کې چې تروجي کې سفر کړی دا وو الته څنګه روجي الته خو داسې خبرې دي چې څنګه اکټیویټیز تر اوسه ما یو شی په هغه کې ولیدل په انډیا کې الته کوم د مشتاس مسلمان روزه نیسي په ګرمیون کې صرف اوبو خوري صحیح دوی چې मैं सोच रहा चलो पुख्तन को चाची जी क्या कर रहे हो कहते रमज़ान है बेटा क्या करो पानी पी रहे हैं तो क्या भाई गर्मी दा नो दस मतलब दुमरा फोकस मना था कड़े ज़का चलता हो मज़हबुना अक्सर देर ज़्यादा दे इंडिया के शायद अवन या वन एवाद दा चलता आ रकम मज़हब जुआन के यार दस वही चिपा अलता मुसलमानन तासु कतल चरी प्रोजेक्ट की बस कली ما वाला यू का सोली दल और तो का नसु वाले अब बाबा गरीब कमजोरी कना नो ना वाला सही तकड़ा सड़े نه هغه مې د څه چې الته کې زیاده لګا څنګه چې دلته کې څنګه ډاکټر صاحب خبرو کړ چې پکوړی او سموسي او دا دیوال ته تاسو ویل چې مانتو اشک په افغانستان کې د بولانی دا رواج نو په انډیا کې څه خوري انډیا کې ډیر زیات شان چې ما په چاندنی چوک دا جانو کې ولې ډیر زیات الته دام پکوړی او جلیبی او دا شانل تم دا لکه چې د پاکستان کلچر او د انډیا کلچر شاید تقریبا یو شاید سوري څنګه چې لاړې کنه چاندنی چوک خبره دراتو کو چې تل ما شپږو د چونډري والا ډریسز راوړي ځکه هغه بل ځکه نه پیدا کی ان شاء الله چې دا ور کا سوکراتلو پر دواړه سره د چونډري والا ډریس پر را ان شاء الله تاسو صرف آرډر چاندنی چوک دی را پیاد کو وای سمره رشي غلطه رش کو ډاکټر صاحب دومره رشي کنه زو زما خورتلیو خو خیر اغل ته ډیر زیات راشو زه دومره تنګ شوم داغه مې د لاس نه رانیولې او منډې موالي چې هغه یو سټریټ دی هغه سټریټ نه چې زبار راوته ما او د تلی یو خدای چې د کندن جولری چې کومه ده زه په 2012 کې لاړم او مونږ هغه سره اوسه پورې مغه سره ډیر زبردست او یو چونری چې کوم ده چونری والا ډریسز چې کوم دی هغه د هغه چې ډیر زبردست تاسو اول به ویلو کنه څنګه چې چیر زم خپل سټوري اچوم نو د چاندنی چوک نو ما ته رایا تلو مګنه ځکه تاسو ما سټوري خدا سګوري کنه ګوري هغه ته به میسج کړي جدا شنه لګي چې جره راو ما کنه زما د ډیر بد ده نو خو ما زما رور لاړ شمانه ته پوسو کی کنه زما رور ته پوس نه کیږي نه پر دوړې کوم د کابل نه چې دا غدوي راوړې مې زما مخ پر سیدل نو هغه دیم په خبر کې پریخي حالا ما نه په خبر کې ډیر زیات وخت غواړم تاسو نه ها درته سو ژبه درځي په خپل شپږ ژبه درځي ان شاء الله کمی کمی انګلیش راځي اردو پنجابي فارسی او پښتو پنجابي هم درځي او واو او فارسی خو بله او فارسی خو خپل مورنۍ زبان ده میفهمن شما خدا کنه زیاد نبرده باشین چی نه ما والا زیاد دیخ شده بودم سونیجان که آمدین میاله که پیش اینجا ششته هستین کل گپا اونمو خاطرات خوب ما پشت چشمای ما میآید پیش چشمای ما همچنان بیکی ما شما در هر فستیوال در افغانستان عزیز ما البته در روزای نوروز البته در روزای عید سعید فطر یا عید قربان ما شما همیشه برنامه در رسانه‌های مختلف می داشتیم و رقمی که شما را ما دیدم ما باورتون شود که ما کل چیزا رو فیل کردم که بله اونمو احساس نی اونمو وقتای خاطرات خوب ما پیش چشمای ما آمد اونمو بله بله خب کسایی که در تلویزیون در رسانه بودن که بدون ما که در کدام کس در ارتباط هستی؟ بله که مجیب جان مجیب وارث که تا اونا در تماس هستم آوازخوان است بشیر عاصم که تا اونا که شفیق مرید دیگه که اکثرت هستم که بسیاری نامایشان فعلا از یاد ما هم رفتن خدا میدونه که فعلا خود امریکاست بله خدا یار جانشان کلگیشان پراگنده شدن ما چون که در یاد کسای ما هستیم نیستیم دیگه نمیفهمیم ان شاء الله تا که اونا به جای شون یا که پس در کشور خود برگردن دیگه دعای ما این است که ان شاء الله هر جای باشه خوش و آرام باشه بله بله بسیار خوب اوزم در کچن طرف تھا اور کچن میں جی جناب آج कुकिंग कंप्लीट है आपकी? जी मैम चिकन चिली ड्राई भी तैयार है और ये वाइट राइस स्टर फ्राइड राइस मैंने तैयार किए हैं ये चिकन चिली ड्राई के साथ सर्व करेंगे ओके तो इसको अभी मैं डिश आउट करूँगा कितनी देर में? बस रेडी है मेरी बस हम चाहते हैं कि आप हमारे सामने डिश आउट करें ताकि आप जी जी बस मैं सारे डिश आउट कर रहे हैं अपने लिए कुछ ना आप रखें ये जो वाइट राइस है इसको एक बाउल लेना है हमने बाउल के अंदर इसको निकाल के तो डिश में डाल देना है तो इससे ये होगा कि एक तो खूबसूरत लगेगा डिश में इसको थोड़ा सा दबाना है दबाने के बाद इसे प्लेट में लगा देना है ऐसे
ऐसे प्लेट में लगाने के बाद ये जो चिकन चिली ड्राई है इसको साइडों पे ऐसे डाल देना है। ये चारों तरफ हम दरमियान में चावल होंगे, राइस और साइडों पे हाँ डॉक्टर से चिकन चिली ड्राई। अब इसको हम कना डॉक्टर से पूछेगी कि वो मनन पेला जल्दा चलीस दा को चखलदा मंस के राइस दाउरी जी बोली दस प्रति ना दा खुदी दा टूल कमाल परी कब क्यों दिखासा की चिकन ओके चिली ड्राई ये रेडी हो गई, डन हो गया मैम। खा लें इसको अब अफ्तारी के बाद ओके गुड अच्छा आपने बता दिया ओके लिदन खुदा वसीम ताउस द पारा कुकिंग उकोलो खुद द बल शेफ चिकम दे अगीब हम राजी अगीब हम कुकिंग खुदा को जवाड़म ची वर्कुड शानी ब्रेक ती द मुंगसरा कना ब्रेक निश्तरे जके चीज मा दा वक्त बिल्कुल ब्रेक निश्तरे का डॉक्टर साहब सास ख्वाल राजम कि संग चिता सुवीरी चिकम खलक लक ओब कमिस की आ गई डाइट सही ने भी नो आ गई परोजा की चिकम दे स्किन बाने सा असरात राजी बिया अगई स्किन बांधे टोलो न पहला खुदा इफेक्ट राजी चे अगई ड्राइनेस राजी पर स्किन बिल्कुल जी अगई ड्राइनेस वजह न बिया स्किन के क्रैक्स हम रात लैशी आओ अगई सरत दागा चूंकि स्किन द डेर लेयर्स न जोड़ शवे दे जमुंगा अवल एपिथेलियम दे बिया एपिडर्मिस लोअर डर्मिस दा लेयर्स रो कमजोर कीगी वर्सरा नो अगे सर बिया ग्रेजुअली रिंकलिंग हम लगते शी एजिंग साइंस ची दा हम लग जर रातल शुरोशी च सोक बिया दुमरा प्रोलॉन्ग पीरियड द पर ड्राई स्किन साथी नो खलको तो पकार दा चागा पदासी सिचुएशन के मॉइस्चराइजर या एनी ऑयल नेचुरल च सवर सरवी सलग डेर दे पमख बांधे लगई अगई त बदा इश्यूज न राजी बल यो डेर गट प्रॉब्लम द लिप्स राजी خلق دا ड्राइनेस च په फेस ته یا په لیپ से 10 وختو لملاړ شي همدغه سی بیا په وختو کې ډیولپ شي اول کې ډینډرف غونته کې راشي بیا فردر دا ډرمټایټس غونته کې جوړ شي چې هغه کې بیا غټ ټایپ وی د ډینډرف هغه فلیکی ډرمټایټس ورته وای مونږه نو دا داسې شیزونه دي چې کوم سیلز باډي کې ډېر تیز ریپلیس کیږي هغه کې دا افیکټس ټولو نه پهل راځي هغه کې سکن شو هیر شو زنه خلکو ایون نیلز باندې راځي خو دا داسې شیزونه دي چې ډېر ایزیلی ریورسیبل دي پرووایډډ چې خلک لږ شانته خپل ډایټ ته خیال وکړي یو نیم ملټي وایټامین مسټ دی چې خلک د علي هغه چې علي هغې سره سکن هیر نیل نن سبا ډېر کامنلی ملاویږي لګیا دي یو ملټي وایټامین هم چې خلک ټرای کوي دیٹ از انف ټو کور اپ د پرابلمز صحیح ده ډاکټر صاحب تاسو موږ سره ناسي سونی سنگ هم موږ سره ناسي خدا کو موږ سره ورکوټ شانې بریک دی واپس راځو لیدونکو تاسو یو ورکوټ شانې بریک والی او په خیر رمضان سره لیدونکو ویلکم بیک ټو په خیر رمضان او لیدونکو اوس زموږ پروګرام کې زموږ ترسکون چې کوم کچن دی په هغې کې موږ سره یو بل شیف دی جی سعد ویلکم وعلیکم السلام कैसी हैं आप ठीक हैं खैरियत से ठीक है साद आप क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे वॉफल बनाएंगे अभी अच्छा जी और उसके लिए आप अपना कोई चीज़ें वीज़ें लेके आई हैं मैं पहली बार देख रही हूँ ये हमारा वॉफल मिक्सचर है इसमें होता है स्पेशली हम बना के लाते हैं उधर से ठीक है इसमें तो जो मुख्तलिफ आप चीज़ें बना पड़ रहे जाती हैं ओके तो जो आप बना रहे हैं उसके लिए क्या चाहिए उसमें हमें वॉफल मिक्सचर चाहिए सबसे पहले ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉबेरी है उसके बाद ये सिरप्स हैं कोकोनट सिरप है हमारा कस्पास का अपना है ओके ये उसके ऊपर डलेगा उसके अलावा ये एक और वॉफल है वो मैं उसके बाद ट्राई करवाऊँगा ठीक है तरीक़ेकार क्या होगा इसका तरीक़ेकार ये होगा कि ये इसके अंदर हम डालते हैं तकरीबन 3 मिनट तक ये पकता है इसके अंदर ओके पकने के बाद हम प्लेट के ऊपर इसके ऊपर टॉपिंग करते हैं इसकी ओके वो इस फ्लेवर से होगी कोकोनट सिरप से ओके अलग से फिर ये हम आपको सर्व कर दें ठीक सही है नो साद چې دی هغه خپل کوکینګ شروع کړي اوس راځه موږ سره زموږ پروګرام کې زموږ بل میلمه هم دلته ناست دي مذهبي سکالر دی مفتی انور سلطان صاحب جی مفتی صاحب ستړي بشي څنګه مفتی صاحب تاسو ښه صحت ښه دی جی تاسو جوړیه الله کرم دی تاسو په خپل هم د والد حیثیت لري ډاکټر صاحب سلمان هم او ظاهره خبره ده چې د مور پلار درجه الله تعالی ډیره بلند ساتلې ده زه غواړم د روژې د مبارکه میاشت کې مونږ لږ په دې باندې خبرې کړو د مور پلار په حقوقو باندې یا زمونږ اسلام مذهب دې باره کې څه ویلي دي زبردست موضوع دی ډېر ښه چناو تاسو وکړو
مور پلار احترام چې دی دا په اسلام کې ډېر اهمیت لري. قرآن مقدس په دې باندې مختلف ځایونو کې ارشادات دي. هغه ارشاداتونه دا معلومیږي چې د مور او پلار غیر معمولی اهمیت دی. قرآن کریم کې الله پاک وایي وقضا ربک الا ایاه وبالوالدین احسانا. اول نه دا فیصله الله لیکلې ده تاسو د الله رب العزت عبادت وکړئ او مور او پلار سره خواله وکړئ. او بیا مزید په دې باندې اکتفا نه ده کړې، په دې باندې بس کړی نه دي، بلکې دا ویلې چې کله هغه بوډاګان شي هغه ضعف درجې ته ورسي نو ته داسې خبره ونه کې، بلکې قرآن ویلی چې اف ونه وایي ولا تقل لهما اف وقل لهما قولا کریما. او هغو ته چې کله ته خبره کوې نو هغه اسانه خبره وکړه. د دې په تفسیر کې تشریح کې علما دا فرمایي چې د دې اف نه مراد دا دی چې داسې د تکلیف کو پتا راشي نو د هغې اظهار مه کوه د اف په شکل کې چې هغه اف ستا مور او پلار واوري هغه ضعف کې دي نو هغو ته به تکلیف ورسي. نو د دومره تکلیف نه هم الله پاک هغوی منې کړي دي چې دا ورته ومونه رسوي. اوس زمونږ د قرآن کریم بل یو آیت دی هغې کې الله پاک ویلی دي چې تاسو اولنی کار دا ونه کوئ د الله عبادت کوئ او هغه سره ولا تشرک به شیئا وبالوالدین احسانا. دا آیت نمبر 36 غالبا سورہ نحل. نو الله پاک فرمایي چې یو خو زما ما سره بل څوک مه شریک کوئ. د هغې نه وروستو چې کومه دې سره خبرې تړلې کړې ده لکه شرک دومره غټه بیماري ده چې د دې د تدارک دپاره الله په مختلفو وختونو کې حضرات انبیا را لېږلي دي او یو نبي یا دوه نبي نه دي را لېږلي بلکې 1 لاک 1 لاک او 4 زره کم بیش انبیا الله را لېږلي دي. د دې دا ترجمه مطلب دی چې دا ایشو ډېر غټو او دې غټ ایشو سره الله پاک تړلې د مور او پلار د احسان خبره کړې او بالوالدین احسانا. او مور او پلار سره ښه سلوک کوه، دوی سره د احسان معامله کوه. وقل لهما قولا کریما، دوی سره نرمه خبره کوه، دوی ته سخته خبره مه کوه. نو دا د قرآن کریم ارشادات دي. او حضرت صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې په ما باندې د حقوقو په اعتبار سره د چا ډېر حقوق دي. حضور علیه الصلاة والتسلیم ورته فرمایل امک ستا د مور. بیا هغه تپوس وکړو چې رسول الله په ما باندې د چا حقوق دي نو دا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ستا مور. 3 ځله ستا مور. بیا یې تپوس وکړو نو ویې ابوک ستا پلار. د دې دا معنی ده چې د مور او پلار چې کله تقابل پیدا شي هغه تقابلي کیفیت کې بیا چې کوم زیات استحقاق لرونکي ده هغه مور ده. خو د دې دا معنی مفهوم مخالف نه دی چې پلار ویلیو کمه ده. پلار خپل په ځای کې یو مضبوط حیثیت لري، البته د همدردۍ په اعتبار سره چې کوم اهمیت د مور دی هغه د پلار نه دی. مور یو جداګانه امتیازي یونیک پوزیشن باندې ده او هغې سره الله پاک ډېره همدردي پیدا کړې ده. دا مور د خپل لاندې جنت ایښی دی الله تعالی. نو مختلف دا اوس ډېر احادیث دي که زه احاطه کول غواړم د دې لږ وخت کې چې هغه 20 منټ دي نو د مور او پلار د حقوق د قرآن او د حدیث نه احاطه نه کیږي. مطلب په دې باندې مې ډېر خطیر ټایم پکار دی، وخت پکار دی. نو بهرحال شرعي احکامات د مور او پلار د سلوک په اعتبار سره ډېر عظیم شان دي. حدیث کې راځي چې ستا د الله رضا ستا د مور او پلار ستا د پلار په رضا کې ده، د الله ناراضګي ستا د پلار په ناراضګۍ کې ده. ټیک شوله؟ نو که ته غواړې چې الله رضا کړي ته پلار راضي کړه، ته مور راضي کړه. او حدیث کې دا راځي جنت چې دی نو هغه د مور د خپو د لاندې دی. د دې مطلب دا دی چې په دنیا کې هم جنت دی، مطلب ستا دنیا به روښانه شي، خوشحاله شي، او آخرت کې هم جنت دی. صحیح. د مور په خدمت کې. صحیح ده. سونی سنگ ستا د خپلې مور سره ډېر زبردست تعلق دی، ډېره دوستي ده. د هغې باره کې راته ووایه او دا دی چې ستاسو خپل سیکهانو کوم مذهب دی هغې کې د مور پلار دپاره څه وکړو؟ زموږ په مذهب کې خو مور پلار بیخي یو ډېر ستر مقام لري ځکه چې موږ په دې یعنې چې ټول مذهب په دې عقیده دی چې تر څو چې مور پلار ونه بخي شاید خدای ونه بخي. بالکل. ځکه چې هغه 3 نام یا موږ تاسو په نس کې ساتي، هغه ډېر مشکلاتو سره موږ تاسو غټوي تر څو چې ثمر باندې رسېږو نو بعد موږ تاسو هغه ډېر زیات قدر وکړو. او څوک چې خپل مور پلار بې احترامي کوي
نو شاید هغه د خدای به احترامي وکړي شاید او زما خپله مورجانه سره مې ډېر زیات تعلقات ډېر صحیح دي لکه چې مور مې کم دوست ته ټول کې کشر یې که نه که څنګه وزې به ټول کې کسر یم نو بیا به خو ته نازونه هم ډېر زیات کوي که څنګه نه اول نه والا خو یو خو نازونه هم زیات کوم یو مسافري هم زما ډېر زیات دي خپل مورجانه سره ډېر کم موقع ملاویږي چې زه وخت تېر کړم ښه صحیح دی صحیح ده ستاسو چې کوم مذهبي کتاب دی په هغې کې هم لکه څنګه چې موږ د قرآن شریف کې ځای په ځای ویلي چې د مور پلار به ډېر زیات احترام کوئ خیال به ساتئ داسې نو ستاسو مذهبي کتابونو کې هم زموږ مذهبي کتابونه چې ګورو ګران صاحب نومیږي چې تقریبا هغه کې د قرآن کریم صفاتونه هم ده د عیسی علیه السلام صفاتونه هم ده ډېر مذهبونه داسې دي او مطلب په هر څو رکعتونه بعد چې موږ خپل عبادت کوو هغه حتما د مور پلارو د خپل نه مصر نه د هغه قدر او د هغه احترام کول ډېر ضرور لیکره ده او ډېر مبتدا لازمي هم ده صحیح ده ډېره زیاته مننه موږ سره لایف کال راغلی وه کټ شو پروډیوسر صاحب که ما ته د هغې نوم وښیي ډاکټر صاحب هغې کوېسچن دا کړی چې کم خلک چې په روژه کې د سکین پرابلم لري هغې څه ډایټ وکړي داسې څه کوېسچن و خو نه پوهېږم چې اوس څه کم قسمه پرابلم وي دا پرابلم چې مونږ ته پته وه خو مونږ ډایرکټ ویلی شو چې دې دپاره هغه چې تر څو تاسو دوباره کال وکړئ چې مونږ ته پته ولګي چې څه پرابلم ده سکین خو ډېر پرابلمس کیدی شي ایکنی کیدی شي ډراینس کیدی شي نور څه پرابلم کیدی شي نو هغې دپاره تاسو داسې وکړئ چې تاسو کال وکړئ دوباره او تاسو مونږ د خپل کوېسچن ووایئ ښه ډاکټر صاحب دا راته وویل لکه څنګه چې تاسو ویل چې یاره سکین چې ډرای نو همیشه پکار چې موئسچرایزر ولګوئ یا څه آیل دی یا کریم دی هر څه چې تاسو یوز کوئ هغه ولګوئ چې ستاسو سکین موئسچر اوسېږي نو موئسچر اوسېدو دپاره څونه ځله موږ باید په ورځ کې دا ولګو دې کې داسې ده چې لږ موئسچرایزر باندې ډیپینډ کوي ځنه آیل بیسډ وي ځنه واټر بیسډ وي واټر بیسډ چې دی هغه د جسم نه ډېر زر جذب کیږي آیل بیسډ لږ ټایم زیات لي نو منیمم داسې پکار دی چې یو 6 hours یو داسې ډیوریشن دی چې دا سیف دی نو دغه تاسو 6 to 8 hours ډیوریشن سره ورځ کې 2 ځله یا 3 ځله تاسو ولګول دیٹ از انف مونږ خو چونکې چردام کوو نو مونځ نه پهله نو هغې دپاره چې تاسو چردام وکړئ هغې نه پس چې لږ شانتې ولګوئ دیٹ از انف دا نه ده ضروري د شپې چې وده کېږي یو ځل ولګوئ یو ځل 2 ورځ کې چېرته وشو نو دس از انف دې سره کار کوي ډاکټر صاحب تاسو ویلي چې سن بلاک پکار دی چې خلک ولګوي او د دې نه مخکې چې تاسو زما پروګرام کې راغلی وئ نو تاسو دا خبره کوله چې سن بلاک داسې نه ده چې تاسو یوازې بهر ځای نه ولګوئ یعنې زه چې تاسو ما ته وي هغې نه پس ما سن بلاک په سټوډیو کې د کان لکه زه سکین ډېر زیات خیال ساتم او ما ته به خپل ډاکټر بیا وایي ما دا دې څه کوي زه به اوس په سټوډیو کې ما به سن بلاک لګولو نه هغه ما به روغ غوښتو د ډېر ښه کمپني نه بهر نه خو ما به لګولو نه کله چې تاسو ما ته ویل دي نو سن بلاک لګوم او تاسو دا ویلی چې دا یوازې نه چې تاسو بهر وځئ که تاسو کچن کې تاسو لګي چې د تپش را روان دی د نور یا د ګرمي نو تاسو پکار دی چې سن بلاک ولګئ دا خبره څومره رښتیا ده چې کوم د نور چې دی د هغې دا مفتي صاحب جرمانه دی د موبایل پرون هم نه و سایلنټ او بند او نن هم نه دی بند مفتی صاحب هغه دراز خبره به زه سوانیر کوم ته ودرېږه نو ډاکټر څه کته چې دا د نور چې کوم دی د دې وجې نه چې کوم دی رینکل زر راځي دا خبره څومره رښتیا ده دا داسې ده چې ویزیبل لایټ دا دی چې کوم مونږ ته سن لایټ ښکاري دا ویزیبل لایټ دی بیا په دې کې الټرا وایلټ ریز دي چې کوم UVA UVB ریز دي هغه مونږ ته نه ښکاري خو هغه هم داسې وي چې لکه یو کړکۍ نه هم سن لایټ رالو ریفلیکټ کیږي او هغه دننه هم راځي نو هغه سره د الټرا وایلټ ریز چې دي دغه سره خامخا په سکین کې ډیمیجز راځي ایجنګ پکې زر راځي ګډوډ پیګمنټیشنز چې دي دا پکې راشي د پیګمنټیشن سره په دې کې دا رینکلز چې دي دغه دومره کلیرلی هغه سره نه دي ریلیټډ ډېر فاین لاینز او ډېر فاین لاینز راتلی شي خو هغې جنرلی هغې تعلق د سن ډیمیج او سکن ډیمیج سره ده نو چې هغه سکن ډیمیج شي نو په هغې کې رینکلینګ بیا لږ زر راځي چاته لیټس په 35 کې راتلونکی او هغه میبي په 32 33 کې راشي ځکه چې څوک په د نور کې زیات کار کوي د هغې سکن او چې څوک انډور آفس کار کوي هغې سکن کې ډېر زیات فرق وي صحیح ده ډاکټر صاحب اخره کې یو تپوس کول غواړم خو هغه اخره کې تپوس نه کوم تاسو بل هفته بیا راځئ زما ته ډېر سوالونه پاتې ډاکټر صاحب تاسو ډېره زیاته مننه تھینک یو ویری مچ زه به تاسو له بیا په دې روژه کې بیا تکلیف در کوم چې تاسو سره کوم کوېسچن زموږ پاتې شو هغه موږ کنټینیو کوو سونی سنګ تھینک یو سو مچ جی ډېره زیاته مننه چې راغلې تاسو نه خپل هم ډېر زیات تشکر او مننه کوم تاسو نه تاسو ټي وي نه او تاسو همکاران نه چې بیچاره خلک افغانان چې دلته مهاجر دي تاسو موږ ته دومره وخت ورکړو
او مننه تاسو نم ډیر زیات بیچاره خو ځکه خوشاله ناستې سو چې زمونږ زړونه زمونږ کلتور زمونږ ژبه زمونږ مذهب د بل سره تړلي دي او شکر. تاسو که په پاکستان کې یاستئ که په افغانستان کې یاستئ سیک کمیونټي نو ډاوټ چې د دې دواړو ملکونو ښایست دی وقار دی بس موږ بد قسمت هم یو او بدبخت هم یو چې تاسو په قدر باندې پوه نه ژوند دې شو او شکر. تاسو له الله ډېر غټ زړه درکړی چې تاسو بیا هم موږ سره ډېر په مینه ډېر په محبت باندې وخت تېروئ شکر. تھینک یو سو مچ تاسو ته تھینک یو مفتی صاحب تاسو به یې دلته کې او د دواړه وزیر لیدونکو یو ورکوړی شان بریک کولو واپس را ستان کی کوم خل چې د هډلاینز وخت هم شوی تاسو به د هم پښتون خبرونه هډلاینز وګورئ بریک والے بیا به واپس راځي لیدونکو ویلکم بیک ټو بخیر رمضان څنګه تاسو ښه جوړي ما سره جناب ناصر زمونږ لویر هیرا خان ستړی مشي او دې ما سره خبره کوله هغه ټایم نو زما دې تم توجه ولته ما ډاکټر وی چې مونږ واپس راغلو او زه حیرانه شوم چې دا دماکه سره روانه شوه دا دماکه یو دم په نجیبې سره چلو چې روژه پې لګېدلې ده. روژه خو راباندې نن سخته لګېدله دې کې خو شک نشته دی صحیح پته ده لګیا کمې غوسې نه چې تاسو مونږ سره اخته یې. خاخته یې که نه او نه دا خو زه اونیرې مو خو تاسو سره په مینه خبرې کوم ډایرکټر اکټرس را ژوندی شوه زموږ اکټرس همړه کله وه ښه دا ټوله مکاري روانه او ده. که نه دا څه کې ښه څنګه هیرا خیر روژې په خیر تېرېږي روژې او نن لږه سخته ده نور کله خو نن پوهېږم چې دا د انجل عبادت اغوستې داسې خو نه یو ده انجل سوځېدلې انجل د دوزخ انجل absolutely. ته د دوزخ انجل یې زه انجل خو یم که نه دوزخ کې هم د خلکو په هغه کومه پروټیکشن کومه. ښه نو لوپټه نه وه چې دا پرده دې په سر کړې راغلي دا رښتیا دي که نه؟ د دې لوپټه نه وه. یس دا پرده زه ځکه زه هیرا دې کرتلې یم دا پرده ما کتلې وه دی ولې نه دا دې را شکولې ده دا دې په سر کړې چې واپس بیا به واپس هلته هلته هغه پنس کې به ورکړم. یس ښه روژې مبارکه میاشت هم ده اور ما غوښتل چې موږ خبرې وکړو د ماشومانو حوالې سره بالکل صحیح ده د پاکستان آئین یا قانون د ماشومانو حقوقو باره کې څه وایي خاده نو مخکې مونږ په دې باندې کته سیا چې یو سیشن کړی وو خپل په ماشومانو حقوق باندې خو هغه ډېر بریف وو. بیسیکلی پاکستاني کانسټیټیوشن چې دی هغه خو د هغې دپاره ماشومان دپاره ایجوکیشن رایټس باره کې ایکسپلیسټلی خبره کړې ده چې دوی ته فري ایجوکیشن کمپلسري ایجوکیشن چې دی دا ورکړی چې دې نه علاوه چې دی هغه 25A آرټیکل دی چې کوم ډېر مین دی د دنیا لکه د پاکستان د حوالې سره 25A باندې ډېر زور دی د UN هم زموږ پاکستان طرف ته نو د هغې یو هغه هم د ډیکلریشن هم دی چې کوم کې هغې ویلي دي چې دا فري اینډ کمپلسري ایجوکیشن دی دلته ورکول شروع کړی شي. دې نه علاوه چې د موږ سره په آئین کې چې دی د هیزډس هغه زیونه مطلب چېرته خطرناک کار کېږي یا فیکټریانې چې دي یا چې چېرته مزدورۍ کېږي لګیا دي هلته هغې حوالې سره ویلې شوي دي چې هلته د هغې ته ښکلې صفا او د صحت حوالې سره چې دی خیال کړی شي چې چېرته ماشومان کار کوي لګیا دي هغې دپاره هغې له عمر ورکړی شوی دی چې لکه 14 کاله چې دی په فیکټریانو کې او 15 کاله یا هغې نه د پاسه چې دی په دغې کې خطرناک ځایونو کې ماشومان به کار کوي اور دې نه علاوه چې دی د دې پروفیشن چې لکه خپل پروفیشن چوز کولی شي او نور بیسک رایټس خو د هر انسان دي لکه رایټ ټو لایف چې دی د ژوندي اوسېدلو دپاره حق چې دی او د هغې نه علاوه چې دی د آزادۍ حق د خبرې کولو حق دا خو هر انسان ته دی. دا 14 سال یا د 14 کالو عمر خبرو پنځلس هیرا نو 14 تاسو ویل کنه 14 نه 15 صحیح ده 14 نه 15 نو کورونه کې چې کوم خلک کار کوي هغې دپاره هم دغه ایج دی هغه خو ګوري که یو خو دا بیسیکلی دا د لیبر دپاره لیبر چې دی اوس دا ډومestic چې څیزونه دي دا هم یو ان وی لیبر کې راځي خو دا هیزډس انوایرمنټ کې نه راځي لکه اوس کورونه کې چې دی اوس خیال خو کېږي که نه یو ښه انوایرمنټي فیملی سره ته اوسېږي دا تاسو بیسیکلی دا ډومestic هیلپرز یادوئ لګیایي دا لیبر کې ایګزیکټلی نه راځي مینوال ورکرز خو دي لاس باندې کار کوي ستاسو کارونه کوي لګیا دي خو دا چې دی دا ډومestic هیلپ دا ایز لیبر کې راځي نه وایي چې دا مینوال ورک دی په لاس باندې کار کېږي لګیا دی لکه جاړو وهي لګیا دي پخلی د لکۍ لګیا دي نو دې دپاره هم چې دی موږ ویلی شو چې دا 14 کاله دی 14 years. اوکے کچن طرف تو جی ساتھ بتائیے گا ये वॉफल मिक्सचर डाल दिया हमने ओके तकरीबन ये 3 मिनट पर रेडी हो जाएगा. ओके ये बिजली से चल रहा है ना ये बिजली से चल रहा है. ओके कितना टाइम लगेगा 3 मिनट लगेंगे इसको लेता है ये ठीक है 3 मिनट. ओके 3 मिनट ये रेडी हो जाएगा फिर हम ये प्लेट में सर्व करेंगे. ओके रूह अफ़ज़ा से क्या बना रहे हैं आप हम ये एक शेक बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी एंड रूह अफ़ज़ा के साथ. स्ट्रॉबेरी रूह अफ़ज़ा के साथ जी ओके उसके लिए हमें दूध चाहिए. ओके
दूध चाहिए उसके लिए? जी ओके, दूध तो ऑलरेडी है आपके पास? जी हाँ। ऑलरेडी है। देखिए रूह अफ़ज़ा, तकरीबन हाँ रूह अफ़ज़ा डालेंगे इसमें। ये 100 ml जाएगा। ठीक है। इसमें हम स्ट्रॉबेरी कटी हुई है हमारे पास, तकरीबन 4 स्लाइसेस स्ट्रॉबेरी की। मतलब अगर कोई ज़्यादा पीना चाहते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रॉबेरी जी, भी? वो ज़्यादा डाल सकते हैं। हाँ चचा 2 किलो रूढ़ी आगत डेर हवा चाहिए चचा यो पाव रूढ़ी आने लगा अगर दिला गवाचे कर सोना ज़बरदस्त खबर दे वकीली वगड़ा पता वो जदीद जुसर कर दा साउंड प्रूफ दे da kamera roడే da mun tam pakal zo kode دا بل تعالی sana جهیز sa pakhom دا یو کې نه راوړي دا چیز بزستا جهیز باندې کوم غا شو کړي د 50000 نه بره خو نه شي نو یو توفق بدل راوړم کنه دا 500,000 د زر یو کې بچتا اتوار بازار نی سیکنڈ ہینڈ بدل علامه ها صحیح ده دې نه خدای چې مروړي دلته کباړي بازار نه وځل نه خو هغه کوالټي بني نوم خو به وی کنه چې د یو کې نه راغله د توفه اڅم د یو کې او د دې پروډکټس د پاکستان کم خپل جوړي میډ ان چاینا دي هر څه وکیلان مسوک نشي ګټلې هرې خبري جواب بدای سره یې کنه مفتی صاحب تاسو خپل راځم دا راته وایي چې د مفتی صاحب خپل راځم خو زم اول شیک طرف ته کم چې د جوړیږي لګیا دي جی साथ बताइएगा ये शेक ना दिए, ये मैं अब सर्व करता हूँ। बस ये वॉफल में 1 मिनट रहता है, फिर ये दोनों एक साथ में आपको सर्व करके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ। ښه ټیک ده مفتی صاحب دا راته وایي چې د مور او پلار نافرمانی وجه یا مسله څه ده؟ او د مور او پلار نافرمانی خو چې دا خو په ځان باندې جهنم واجب کول دي صحیح ده او دا خبره مو په دلیل باندې وکړه یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي په منبر باندې خطلو اولی پوړای ته چې خطو وی امين بیا خطو وی امين بدري می پوړای چې خپل کې خدای وی امين صحابه حیران شو چې یا رسول الله مخکې خود سي نه دي شوی دا عمل یا د معمول خلاف معمول مطلب حسب ضابطه نه دی نو د دې وجه سره نو حضور علیه الصلوۃ والتسلیم دا خبره واضح کړله چې حضرت جبرئیل امین په اولی پوړای باندې دا دعا کوله چې الله هلاک هغه سړی چې په کوم باندې روزه تیر شي او هغه خپل مغفرت ونکړي نو ما وی چې امين او دویمه پوړای باندې چې خاطرم حضرت جبرئیل امین علیه الصلوۃ والتسلیم دا دعا کوله چې الله هلاک کې هغه خلق چې هغه خپل مور خپلار بوډاګان ویني او داغه د خدمت نه محروم پاتې شي او نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ما وی چې امين یو درېمه دعا وا مقصودی خبره ده یو هم پروژه کې تیری کو په کاردار چې موږ خپل اعمال باندې غور وکړو سیکنډلی د مور خپلار د حقوق په حواله سره فکرمن شو چې یوې غاړې ته مستجاب الدعوات حضرت جبرئیل امین دی او په بلې غاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې دعا هغه غواړي امین په رسول الله صلی الله علیه وسلم وینو په دې په دعا قبلېدو کې څه شک شته څه شبهه شته نو مور خپلار ډېر اهمیت حامل دي او د دو نافرمان چې دی هغه ما تاسو ته حدیث ذکر کړ چې د پلار نافرمان د الله نافرمان دی نو چې کوم یو سړی هغه اخروی اعتبار سره ډېر د بدحالۍ ښکار وي په دنیا کې دغسې مثالونه ډېر موجود دي اوس تاسو سره همیشه وخت کم وي یو روایت دی یو صحابي دی چې هغه نه مور خفه وه او د هغه زنکدن نو هغه نه ساه نه وته رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې صورتحال کې پریشان شو او وی فرمایل چې د مور ته وایي چې راشي نو چې مور یې راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ستا دا بچی دی په داسې مرض کې مبتلا دی نو ته ته بخنه وکړه هغه یا رسول الله زه دې نشم بخلی زه ماړه د آزار کړی دی د بستا سره قرب او محبت وي خو زما د درد په وجه باندې زه ته بخنه نه کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ښه وایي چې لرګي راوړی او دته اور ولګوو چې دنه ساه وځي نو هغه لرګي صحابو جمع کړل او قریب وه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا مور یې راوله چې دا په درد کې شي نو اخر هغې وایي چې سوځوی ما ډېر نافرمانه دی خو زه به ورته بخښنه وکړم چې کله هغه مور دا یو مستند حدیث دی دا مطلب هوایي خبره نه ده چې آی مطلب دا که ته ډېر مونځ اودس کوې او ته حج کوې او ته هر یو کار خو تا خپل مور نافرماني کوې مور پلار یا د مور خفه کړې ده نو ستا بخښنه نشي کېدلی ستا بخښنه نشي کېدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي وو او محب مطلب صحابي معمولی درجه نه ده ډېره غټه درجه دی یو منټ صحابي چې دی هغه د ټولو اولیاونه قطبونه ابدالونه اوچت دی بیا د پراپر صحابي او هغه زنکدن چې مسله ده ورته
نو مطلب مور چې دا هغه ډېر غټ مقام دی، لري. مقام تاسو دې ته سوچو کې چې اویس قرنی حج ولې پرېښو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت ولې پرېښو صرف د مور د خدمت په وجه. حضور علیه الصلوۃ والسلام ته مراد تا ته الله د جهاد ثواب هم راکوي په کور ناست تا ته الله د حج او د زماره زیارت ثواب هم راکوي. نو هغه ته ډېر غټ مقام ملکه حاصله ده. اویس قرنی رحمه الله چې هغه د حضور علیه الصلوۃ والتسلیم د وخت سړی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت نه محروم پاتې شوی دی. د هغې وجه د هغه د مور مطلب د هغه مور سره د هغه وخت تېرول او داسې ډېر روایات دي چې هغه وعیدونه دي. صحیح موږ ته پکار دا ده چې زموږ سترګې رڼا شي د مور او پلار احترام. او دې سرزم کچن طرف سے جی ساتھ بتائیے گا आपने अपनी कुकिंग कहाँ तक पहुँचाई. ये वॉफल तैयार कर लिया हमने. स्ट्रॉबेरी वॉफल है, स्ट्रॉबेरी इंटेलिजेंस वॉफल. ओके, इसमें स्ट्रॉबेरी न्यूटेला के साथ टॉपिंग के साथ है ये. ज़बरदस्त. ओके, और साथ पे आपने स्ट्रॉबेरी दूध में डाल के रूह अफ़ज़ा डाल दिया उसमें. ठीक है, ओके, ज़बरदस्त. अभी एक और थैंक यू वॉफल वेरी तैयार मच जी. दूसरा वॉफल अच्छा, वो भी इसी तरह वो बनेगा. अलग से है, वो चॉकलेट फ्लेवर में. चॉकलेट में जी, चॉकलेट मतलब में. इसमें आपने स्ट्रॉबेरी ऐड की, उसमें आप चॉकलेट डालेंगे. चॉकलेट डालेंगे. बाकी चीज़ें यही हैं. बाकी सेम. तो चॉकलेट कहाँ है? मुझे चॉकलेट नजर सिरप है नहीं आ हमारा रहा. किस पास का. नहीं, हाँ, अच्छा, ये भी आप लोगों का अपना ही ये है ना. अपना ही है, हमारा अपना ही है. ओके, ये तो चॉकलेट जिनको सिरप है. चॉकलेट बहुत सारे लोगों को पसंद जी, है जी. फ्लेवर, तो उनके लिए आप ये और उसके बनाएंगे. ऊपर ये फ्लेक्स भी जाएंगे, चॉकलेट फ्लेक्स है हमारे. और ये क्या है? चॉकलेट फ्लेक्स. ओके, ये किस लिए? ये इसके ऊपर टॉपिंग होती है वॉफल्स के ऊपर. ओके, तो ये स्ट्रॉबेरी वाले के ऊपर नहीं होती. स्ट्रॉबेरी वाले के ऊपर तो नहीं. फिर बुरी बात है ना. स्ट्रॉबेरी डलवा- बचे, आप उसमें स्ट्रॉबेरी डाल लें. ये आप डलवा सकते हैं, मैनुअली डलवा सकते हैं. अच्छा, वो डलवा सकते डलवा हैं. सकते हैं. ओके जी साहब, थैंक यू. ओके, वापस आएंगे आपके पास. उस राजमा हीरा साहब तरफ ते राजमा जी जी हीरा दारा तो वही ची दासे कम कानून दे ची आगा पकार दे ची आगा वी द माशुमान हुकूक दागिलान ने महफूज कړي شي. ټول ناول دا ډېر ضروري سوال دی ځکه چې د ماشومانو د حقوق څنګه چې د ښځو حقوق حوالې سره موږ مخکې ویلې ول چې هغې له هراسمنټ لم جوړ شول او ریپ له د هغې بیل قانون دی، ډومestic وایلنس له هغې بیل قانون دی. داسې د ماشومانو حوالې سره چې د یو قانون نشته دی، هغه ټکړو ټکړو کې دی. لکه څنګه چې مال د آئین دی، بیا فیکټریز ایکټ دی، بیا جووینایل سیسټم ایکټ دی، بیا لیبر ایکټس دی، داسې بیا د اډاپشن اډاپشن د حوالې سره د پالیسی دا بیا داسې لکه قانون یو نشته دی د ماشومانو پروټیکشن حوالې سره. نو دا موږ لپاره پاکستان لپاره دا ډېر زیات ضروری دی چې دوی ته لایرز د پروپوز کړي چې د ماشومانو دا ټول چې دا کومې خبرې ما وکړې او موږ مخکې هم کړي دي دا چې دا رايوځای کړي شي او یو اکټ جوړ کړي شي د دې لپاره. ها او دې نه علاوه چې د ماشومانو چې کم ایج دی هغه ډیفر کوي. اوس لکه زموږ په قانون کې چې دی آئین چې دی ټول نه ټاپ موست دغه دی لا دا آئین کې چې کم ایج ویل شوی دی هر یو هغه د لپاره به هغه اپلای کوي قانون د لپاره. خو هغه نه علاوه چې د ډیفرنٹ قانونونو کې موږ سره ډیفرنٹ ایجز دي. اوس چې د واده حواله سره چې دی نو د الکانو عمر چې دی 18 کال دی چایلډ میریج ریسټرینټ ایکټ کې او د جنکو چې دی نو 14 کال دی. نو دا چې دی لکه 14 کال قانوني ایج دی. ځکه چې نه کې زر خياري کنه جنکه زر پیټلې شي جی نه او خياري د سړو نسبت کنه او بچي روډل اور اسلا هغه کې هغه لګ د شریعت الیمنٹ مچ ولې دی کنه اوس دا 18 ایئرز چې د الکانو د پاره دی بیا د جنکو بالغ دل او هغه لکه د جنکو الکانو لګ ډیفرنٹ بایولوژیکل فیکټرز هم دي. نو هغه حواله سره چې د دې لګ شریعت او قانون یو ځکه اوبویسلی میریج ډایورس او خلا او د سيزونو کې چې د نو د اسلام هم ټچ ته د پاکستان یو اسلامي ریاست دی د پاره. نو هر یو هغه سره د نه علاوه چې د مونږ سره میجورټي اکټ چې کم کې د چایلډ ډیفینیشن ورکړی شوی دی چې 18 کالو نه کم چې دی هغه ماشوم دی. هغه میجورټي اکټ دی هغه کې هی مونږ سره ډیټرمن شوی دی چې دینه کم چې دی چایلډ دی. نو دا چې کوم خبرې موږ کوو لګیو د 18 کالو نه کم باندې هیرا روانې دي لکه لیبر شو 14 ایئرز بیا میریج شو د جنکو 16 ایئرز الکان چې 18 ایئرز شي او بل دا چې دا کانټراکچوال ایج هم نه دی کنه 18 نه کم ته کانټراکټ نشي کولای ان یور اون لیګل کیپاسټي ته یو لیګل انټیټی نه هغه وخت پورې. نو ځکه د لپاره چې د میجورټي کې موږ سره 18 ایئرز ویل شوی دی او آئین مطابق هم صحیح ده. مفتی سے واپس تاسو لرازم دا راته وایي چې شریعت کې د مور او پلار څه ذمہ داری ده؟ پرې تفصیلی جواب ډیر دی او مختصر جواب چې دی نو هغه ډیر مختصر دی. ښه د مور او پلار ذمہ داری چې دا ده هغه تعلیم دی ښه تربیت دی. ښه د مور او پلار دریم او آخري ذمہ داری د بچي واده دی او د دې تفسیر دا دی چې قدر تفسیر چونکه وخت کم وي
چې د مور او پلار ته ابتدایي ذمہداري ده چې په هغه باندې تعلیم هغه ته وښيي. دا تعلیم د دې نه مراد چې هغه تعلیم په هغه کې د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم معرفت پیدا کړي او هغه ته دین زده شي. حدیث کې راځي طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة. د دین علم چې دی هغه په هلک او په جنۍ باندې فرض دی او دومره تعلیم چې هغه کې شعور راشي دنیا یې زده کړي. نو دې ته بعد د دنیا د اصطلاحاتو په اعتبار سره دې ته فنون ویل کېږي. دینی علم چې دی هغه علم ګڼل کېږي او تعلیم ته فنون ویل کېږي زموږ په اصطلاح کې. نو په دې کې تربیت ته دویم شی. تربیت کې ډېرې خبرې راځي. نو زمونږ په معاشره کې د ټول نه غټ فقدان تربیت دی او د دې عدم تربیت په بنا باندې زمونږ ډېر حالات دویمه دا چې کوم موضوع تاسو دوی ته حواله کړی دی هیرا خان صاحب ته نو دوی ته به اندازه ډېره وي دوی ته به حساب هم معلوم وي چې څه صورتحال دی. خو مونږ د عدم تربیت ښکار د معاشره او د هغه عدم تربیت په بنا باندې موږ ته مسایل راپورته دي. نو درېیمه خبره دا هم د مور او پلار ذمہداري ده چې د بچي د واده انتظام وکړي. د هغې دپاره مطلب مختلف درې څلور څیزونه دي هغې ته یې کتله وکړي او د هغو هغه ذمہداري دي پوره کړي. د مور او پلار دا ذمہداري ده چې درې د دې نه وروستو د بلوغت نه وروستو د بچي خپلې ذمہداریانې دي او هغه څه کوي هغه جدا موضوع دي. صحیح ده. هیرا اخر کې دا غواړم چې تاسو د پوسټ وکم چې د آئین مطابق څه حقوقونه دي؟ آئین مطابق حقوقونه خو ما تاسو ته وویل چې لکه زموږ سره د ایجوکیشن چې دی لکه دی چې څنګه ویل چې شریعت تعلیم دی یا څنګه چې تعلیم دی هغه د مفت کړي شي. ټیک ده. د نه علاوه سکول ایلیمنټری مطلب کم لکه لوور ګریډز باندې د میټرک نه کم د پورې چې دی د تعلیم فری کړي شي. دا یو ان هم ویلي دی او د زموږ آئین کې 25 آرټیکل کې هم د کمپلسری مطلب ضروری تعلیم چې کم دی لکه هغه د فری کړی شي مونږ سره. د نه علاوه چې څنګه ما ویل تاسو سره رائټ ټو لایف دی مطلب تاسو اوسېدلی شئ. د دنیا کې د ماشومانو چې څنګه مونږ هغه ورځ خبرو کې چې پروسټیټیوشن کې ورکړي کېږي ماشومان ټریډ کېږي بایینګ اینډ سیلینګ دا هر څه چې دی دا غیر قانوني دی. دا ماشومانو سره یو حق شته دی که د هغې پیرنټس دی او که هر څوک دی هغې د خپل ماشومان نه ورکوي. داسې مزدوریانو کې چې چېرته د هغې باندې ظلمونه کېږي یا داسې کارونه کېږي هغه آئین کې پروټیکټډ دی چې هغه ماشومان د داسې ځایونو کې کار نه کوي چې چېرته کې هیلث ایشوز دي هغې ته یا هغې ته داسې نور هیزارډس انوایرمنټ دی چې لکه ښه انوایرمنټ ورته لیبر کې د نه ورکړي کېږي ماشومان د 14 ایئرز نه انډر چې څنګه تاسو ویل چې دا ماشومان کورونو کې کار کوي. د نه علاوه چې د یو ډېر ضروري څیز دی هغه د کریمینل پروسیډینګز کې چې د ماشومان چې کوم کریمینل اوفنس چې کوم وکړي چې کوم ماشومان لکه جرم وکړي قانوني هغې ټول نه کم ایج چې دی 10 کاله دی 10 کالو نه پس چې دی ته پوهېږي چې ته جرم کې لګیا یې نو هغې دپاره دا ایج سیټ شوی دی مونږ سره په قانون کې 10 کاله دی مونږ سره. دا عجیبه غوندې خبره نه 18 کاله د دې کې بیا جرم کې 10 کاله دی. هغه نه جرم کې 10 کاله نه دی 18 کاله خو زموږ یو قانوني ایج دی چې ته لیګل انټیټي شي بیسیکلی ته لیګل کیپاسټي کې کانټراکټ تاسو چې 18 نه کم نه ماشوم کې راځي ماشوم میجورټي اکټ مطابق کرایم کېږي نو بیا ماشوم کې نه راځي. جووینایل ورته وایي د ته جووینایل جسټس سیستم. جووینایل مطلب چې ماشوم لکه د 18 کالو نه کم ته جووینایل وایي. دا هغې دپاره جوړ شوی دی دا قانون. نو دې کې ویلی شوي چې 10 کالو نه بره چې شي که نه کم کس د هغه پوهېږي چې زه دا کار غلط کوم لګیا یم هغه د معاشرې باندې د هغې په ښه بد باندې پوهېږي پوه شوي وي. نو 10 کالو نه پس چې هغه کوم اوفنس کوي لګیا نو هغې له تاسو ټرای کولی شي خو هغې کې مګي ته پروټیکشن میلاو د جووینایلز ته ماشومانو ته بیسیکلی نو هغه چې دی دې ته هینډ کف کولی نه شي په لاسونو یې نه شي نیوی لایف امپریزنمنټ نه شي ورکولی او سزا با مشقت قید با مشقت چې ورته با مشقت مطلب دا دی چې ته جیل ته لاړ شي او تالته کې هغه اوډر دغه کې او روټۍ جوړې او پخلی کې او هغه ګارډنینګ کې هغه کار هلته کې کار هم کوي جی دې ته سزا با مشقت وي بیسیکلی دا هم هغې ته نه ده الاؤډ ماشومانو ته. نو دا ټول پروټیکشن د قانون انډر ورکړل فکر نه کوم چې پاکستان کې به دا الله ویزه کې چې مخکې ورځو کې یو قانون آرډیننس چې دی هغه رالو او نن چې دی نو بیا های کورټ وایي چې دا چې کوم دی دا غیر آئیني دی که نه نو داسې خو راځي لکه څنګه چې تاسو د ماشومانو خبره وکړه که نه چې لکه د هغې قانون یا آئین دغه به وي خو هغې باندې امپلیمنټ کېږي نه یا د هغې ساتنه نه کېږي هغسې څنګه چې په کار ده لکه څنګه تاسو وایي چې هغې ته هینډ کف نه چلو ما خو مخکې ورځو کې زموږ د کراچۍ ځینې ریپورټرز دي د نور چینلز چې هغې په هغې باندې کار کوي نو ما وکتل چې ډېر ماشومان چې دي لکه هغې مور ته
سزا شوی نو د هغې ماشوم ورسره هلته رالوي شي په جیل کې رالوي شي په جیل کې که نه او بالکل هغې هم همالته نو هغه چې هغه جیل کې د هغه رقم څه ورته وایي چې قیدیانو سره جي کې چې به قتل کړي غلا به یې کړي څه بل څه به یې کړي هغې چې رالوي شو نو ماشوم به څه ذهنیت سره رالوي شي بالکل دا خو دغه دا یو خبره ده جی. چې صحیح د قانون به یې لا به وي خو په هغې باندې به عمل څوک کوي که نه دا یو ډېر امپلیمنټیشن خو ډېر ویک دی زموږ بالکل دلته کې جی، دا بالکل. خبره خو मुफ्ती साहब तासु ډیره زیاته مننه थैंक यू वेरी मच چې تاسو راغی هیرا تاسو ډیره زیاته مننه سعد आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया थैंक यू वेरी मच जी او لیدونکو هم دې سره زموږ پروګرام ختمېږي که خیر انشاءالله که ژوند د خیر سبا او بیا 15 بجې نیغ په نیغه هم پښتونه تاسو مونږ ګورئ په لوی الله مسپارم الله مو مل شي جي د الله په امان